خوش آمدید اس ہفتے کے مسٹرڈ سیڈ لیڈرشپ پوڈ کاسٹ میں. سیڈ لیڈرشپ پوڈ کاسٹ ہم ایپیسوڈ نمبر 10 پر ہیں. یہ سیریز کا آخری ایپیسوڈ ہے جو ہم نے دی 5 لیولز آف کنگڈم لیڈرشپ کے نام سے کی ہے. اور آج میں بات کرنا چاہتا ہوں لیڈرشپ کی 5ویں سطح جو خدا کی بادشاہی میں ہے. میں نے اسے قربانی دینے والے دل کی قیادت کا نام دیا ہے. ہم نے خادم دل قیادت دیکھی, ہم نے غلام دل قیادت دیکھی, اور اب ہم قربانی دینے والے دل کی قیادت دیکھ رہے ہیں. اور آخری بار کے لیے آئیے میں متی 20 آیت 26 سے پڑھتا ہوں, جہاں یسوع اپنے شاگردوں سے قیادت کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اور وہ فرماتے, تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ جو تم میں بڑا بننا چاہے وہ تمہارا خادم بنے. یہ لیجئے, یہ تیسری اور دوسری سطح تھی, اور جو پہلا بننا چاہے وہ تمہارا غلام بنے. یہی ہے, یعنی ٹیم کی قیادت کرنا, غلام دل قیادت. اور پھر آخر میں آیت 28 میں وہ فرماتے ہیں, جیسے ابن آدم خدمت لینے نہیں آیا بلکہ خدمت کرنے اور اپنی جان بہت سوں کے بدلے فدیہ دینے آیا. اور یہ یقیناً یسوع کے بارے میں کہا جا رہا ہے, جو صلیب پر گئے اور واقعی اپنی جان فدیہ کے طور پر دے دی. یہی وہ قربانی دینے والا دل ہے جو اپنی جان اپنی قیادت میں آنے والوں کے لیے قربان کرتا ہے, جن کی آپ رہنمائی کرتے ہیں. یہ خدا کی بادشاہی میں قیادت کی سب سے اعلیٰ شکل ہے, اور سچ کہوں تو بہت کم لوگ ہی اس مقام تک پہنچ پاتے ہیں. لیکن روح القدس ہمیں اسی سمت میں مائل اور رہنمائی کرتا رہے گا. اور میری امید ہے کہ آج کے چند لمحوں کے لیے میں آپ کو اور خود کو متاثر کر سکوں کہ ہم قربانی دینے والے دل کے ساتھ رہنمائی کرنے کے مفہوم کی طرف ایک اور قدم بڑھائیں. تو خادم اجرت پر کام کرنے والے غلام ہوتے ہیں, انہیں بالکل بھی اجرت نہیں ملتی, لیکن فدیہ قربانی دینے والا رہنما دراصل خود ہی قیمت ادا کرتا ہے. اور یہی وہ قیادت ہے جس کی مثال یسوع نے یوحنا باب 10 کی آیات 11 سے 15 میں دی. انہوں نے فرمایا, میں اچھا چرواہا ہوں. اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے. یہی بات ہے, یہی وہ قربانی دینے والے دل کی قیادت ہے. مزدور چرواہا نہیں ہوتا, اور نہ ہی بھیڑیں اس کی اپنی ہوتی ہیں. بس جب وہ بھیڑیا آتا دیکھتا ہے تو بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. پھر بھیڑیا ریوڑ پر حملہ کرتا ہے اور اسے منتشر کر دیتا ہے. وہ آدمی اس لیے بھاگ جاتا ہے کیونکہ وہ مزدور ہے اور بھیڑوں کی پرواہ نہیں کرتا. میں اچھا چرواہا ہوں, میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں, جیسے باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں, اور میں اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں. مزدور کو پیسے کی لالچ ہوتی ہے, یعنی مجھے اس میں سے کیا ملے گا, مجھے کتنی تنخواہ مل رہی ہے, اور یہی چیز اس کی قیادت کو متحرک کر رہی ہے. ہم نے کنٹرول کرنے والے لیڈرز کو دیکھا, ہاں یاد ہے, لیول 1 پر کنٹرول کرنے والا لیڈر کس چیز سے متحرک ہوتا ہے؟ اپنی طاقت اور اختیار کی ضرورت یا جو بھی اس کی خواہش ہو اس سے. یہی چیز اسے متحرک کر رہی ہے سیلیبریٹی لیڈرشپ. وہ شہرت یا مقبولیت کی خواہش سے متحرک ہو رہا ہے. لیکن ایک قربانی دینے والے دل والا لیڈر خدا سے محبت, لوگوں سے محبت کی وجہ سے متحرک ہوتا ہے. آخرکار بات اسی پر آتی ہے. اور ایک قربانی دینے والے لیڈر کا اصل امتحان تب ہوتا ہے جب مخالفت آتی ہے. جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو تو نہیں, بلکہ جب مخالفت آتی ہے. مزدور کے بارے میں کہا گیا ہے, جب وہ بھیڑیا آتا دیکھتا ہے تو وہ بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک لمحے کے لیے اپنی قیادت کے بارے میں سوچیں. جب مخالفت آتی ہے اور کچھ غلط ہو جاتا ہے تو الزام کہیں نہ کہیں لگتا ہے. اس لمحے میں آپ اس صورتحال کو کیسے سنبھالتے ہیں؟ جو شخص خود کو بچانے کی کوشش کر رہا ہو وہ الزام دوسروں پر ڈال دیتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ الزام کسی اور پہ ڈال دے, ذمہ داری سے بچتا ہے. یہ میرا کام نہیں تھا, یا پھر بہانے بناتا ہے, میں کر سکتا تھا, کرنا چاہیے تھا, یا کرتا. جب مخالفت آتی ہے تو آپ اس کا سامنا کیسے کرتے ہیں؟ کیا آپ مخالفت کا براہ راست مقابلہ کرتے ہیں اپنی حفاظت, اپنی شہرت, یا اپنے نقصان کی قیمت پر؟ مجھے رسول پولس کا انداز بہت پسند ہے, جس طرح اس نے قربانی دینے والے رہنما کا دل اپنایا. اور میرا مطلب ہے کہ وہ کتنی بڑی آزمائشوں سے گزرا اور مصیبتوں سے کئی بار گزرا. اسے مارا بھی گیا, اور اس نے یہ بات دوسرے کرنتھیوں 12 کی آیت 14 سے 15 میں کہی. اس نے کہا, اب میں تیسری بار آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہوں, اور میں آپ پر بوجھ نہیں بنوں گا. مجھے یہ بات بہت پسند ہے کہ ایک رہنما کے طور پر اس کا دل کیسا تھا. میری خواہش یہ نہیں کہ آپ پر بوجھ بنوں. اب یاد رکھیں, ایک کنٹرول کرنے والا رہنما لوگوں پر بوجھ ہوتا ہے. ایک مشہور رہنما بھی بوجھ ہوتا ہے. وہ لوگوں سے اپنی قدر چاہتے ہیں, لیکن ایک قربانی دینے والے دل کا رہنما لوگوں پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کا بوجھ ہلکا کرے. وہ کہتا ہے, کیونکہ میں تمہاری چیزیں نہیں بلکہ تمہیں چاہتا ہوں. آخرکار بچوں کو اپنے والدین کے لیے جمع نہیں کرنا چاہیے, بلکہ والدین کو اپنے بچوں کے لیے جمع کرنا چاہیے. اس لیے میں خوشی سے تمہارے لیے اپنی ہر چیز خرچ کروں گا اور خود کو بھی قربان کروں گا.
अगर मैं तुमसे ज्यादा मोहब्बत करूं तो क्या तुम मुझसे कम मोहब्बत करोगे? क्या आपको ये पसंद नहीं कि एक कुर्बानी देने वाले रहनुमा का दिल कैसा होता है? मैं तुम्हारे फायदे के लिए अपनी हर चीज और अपनी जात भी खर्च करने को तैयार हूँ। आप देखते हैं कि पुलिस उन लोगों को देख रहा था जिनकी वो रहनुमाई करता था। वो एक वालिदैन की नजर से देख रहा था, ऐसा वालिदैन जो देखता है कि बच्चे परवान चढ़े और आजाद हों ताकि वो इससे आगे जा सकें। उसने कुर्बानी देने वाले रहनुमा के दिल का मवाजना किया, ऐसे वालिदैन से जो अपने बच्चों के लिए खर्च करने को तैयार हों। और यही वो दिल है, लोगों पर बोझ डालने की ख्वाहिश नहीं बल्कि उनका बोझ हल्का करने की चाहत है। कंट्रोल करने वाले और शोहरत पसंद रहनुमा तवक्को करते हैं कि लोग उनके लिए खर्च करेंगे, लेकिन कुर्बानी देने वाले रहनुमा अपने लोगों के लिए हर मुमकिन कोशिश करने और खर्च करने को तैयार होते हैं। और हमने क़यादत की मुख्तलिफ सतहों पर कदर के बारे में बहुत बात की है। कंट्रोल करने वाले रहनुमा से हमेशा कदर का बहाव होता है, कदर लोगों से रहनुमा की तरफ बहती है। शोहरत पसंद रहनुमा की कदर भी लोगों से रहनुमा की तरफ बहती है। लेकिन जब हम क़यादत के बाइबली नमूनों की तरफ आते हैं तो एक खादिम रहनुमा, याद रखें कि कदर रहनुमा से लोगों की तरफ बहती है, वो लोगों की खिदमत करता है। एक गुलाम दिल वाला रहनुमा, इसकी कदर रहनुमा से अपनी रहनुमाओं की टीम तक जाती है ताकि वो दूसरों की खिदमत कर सकें। जब हम कुर्बानी देने वाले रहनुमा तक पहुंचते हैं तो एक बार फिर कदर रहनुमा से लोगों में मुंतकिल होती है ताकि वो कई गुना बढ़ सके। अब हम ऐसे रहनुमा की बात कर रहे हैं जो लोगों से इतनी मोहब्बत करता है कि वो उन्हें मुस्तकबिल में क़यादत की मीरास के लिए तैयार करना चाहता है। बतौर फिदिया अदा करना, रहनुमा जानबूझकर हट रहा है रोशनी और मंजर से दूर, ताकि जिनकी रहनुमाई हो रही है वो खुद आगे बढ़ सकें। ये फिदिया के बारे में नहीं, फिदिया अदा हो गया ताकि कोई आजाद हो सके। बिल्कुल उसी तरह जैसे कुर्बानी देने वाले रहनुमा, वो शोहरत की तलाश में नहीं है, वो तवज्जो का मरकज बनने की कोशिश नहीं कर रहा। वो अपनी रहनुमाई में आने वाले लोगों की कदर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो मजीद बड़े रहनुमा बन सकें और दूसरों के लिए क़यादत और कदर में इजाफा कर सकें। कुर्बानी देने वाले दिल के रहनुमा की चंद खुसूसियात: वो हमेशा दूसरों के लिए खुद को वक्फ करता रहता है, हमेशा दूसरों में सरमायाकारी करता है, हमेशा मुश्किल बातें करता है। ये वाकई मुश्किल है। सिर्फ उन बातों को टालने पर ही राजी नहीं होता, बल्कि दूसरों में बेहतरीन सलाहियतें उजागर करने के लिए मुश्किल गुफ्तगू में सरमायाकारी करता है। वो खुफिया दुआ में ताकतवर है, सिर्फ अवामी गुफ्तगू में नहीं बल्कि खुफिया दुआ में, ये जानते हुए कि लोगों के दिल बदलने वाला खुदा का रूह ही है। दूसरों को कामयाब बनाने के लिए कोशा रहता है, अपनी कामयाबी की तलाश में नहीं बल्कि इन लोगों की कामयाबी चाहता है जिनकी वो रहनुमाई करता है। हमेशा इल्जाम अपने सर लेता है, जब दूसरे चमकते हैं तो खुद को पसमंजर में कर लेता है। आने वाली नस्लों के रहनुमाओं के लिए आज कीमत अदा करता है। और यही वो क़यादत है जिसकी खुदा की बादशाहत को इस वक्त दुनिया भर में शदीद जरूरत है। हमें ऐसे मर्दों ख़वातीन की जरूरत है जो वाकई खुदा और दूसरों से मोहब्बत करते हों और जो कदर खुदा ने उनके अंदर रखी है वो उसे दूसरों को देना चाहते हैं, सिर्फ लोगों की खिदमत के लिए नहीं बल्कि रहनुमा तैयार करने के लिए, ताकि वो अपनी क़यादत को वुसअत दे सकें। ऐसे लोग जो क़यादत की विरासत संभालेंगे और ऐसी टीमें बनाएंगे जो उनसे आगे निकल जाएंगी, वो अपने मातहतों से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उनके लिए हर कीमत अदा करने को तैयार हैं। ऐसे मर्द ख़वातीन जो इतने आजिज हैं कि अगली नस्ल को अजीम तर कामों के लिए तैयार करने की कीमत अदा करें। और हकीकत में मेरी दुआ है अपने लिए, आप सब के लिए जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चाहे आप कहीं भी हों, ऐ खुदा क्या तू हमारी मदद करेगा कि हम क़यादत के इन दर्जों को तय करें, खादिम से गुलाम तक, कुर्बानी देने वाले दिल तक, कि हम खुद को मुकम्मल तौर पे निछावर कर दें, उन लोगों की खातिर मौत तक खुद को कुर्बान कर दें जिनकी क़यादत के लिए हमें बुलाया गया है। आइए इख्तिताम से पहले मैं आपके लिए चंद सवालात छोड़ जाता हूँ। क्या बाइबल के अलावा कोई और ऐसी क़यादत के करीब तरीन पहुंचा है? उसकी क़यादत में रहना कैसा था? आपने उनसे क्या सीखा? उन्होंने आपको कैसे मुतासिर किया? दूसरा सवाल ये है कि क्या आपके अंदर इस तरह की क़यादत की ख्वाहिश मौजूद है? क्योंकि मुझे मालूम है कि रूहुल कुदस आप में है। आप कहेंगे मैं ऐसा लीडर बनना चाहता हूँ, ये मेरे लिए नहीं, ना ही शोहरत के लिए है, ये मेरे फायदे की बात नहीं बल्कि मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ। तीसरा सवाल, आप क़यादत के किस दर्जे पर हैं और अगले दर्जे तक पहुंचने के लिए आप कौन से अमली इक़दामात उठा सकते हैं? और यही मेरी दुआ है आपके लिए कि कम्युनिटी के तौर पर हम अपनी क़यादत में तरक्की करें। ईसा हम दुनियावी क़यादत के बजाय खिदमत गुजार और गुलामाना दिल के साथ खिदमत में मजीद गहराई चाहते हैं। ईसा हम आपकी तरह कुर्बान होने वाले दिल से रहनुमाई करना और खुद को आपकी बादशाही के लिए निछावर करना चाहते हैं। उम्मीद है ये आपके काम आएगा और मैं जल्द शुरू होने वाली नई सीरीज के लिए पुरजोश हूँ। तो तब तक खुदावंद आपको बरकत दे और अभी के लिए खुदा हाफ़िज़।